Un secondo. Check again. Ok, è partita la videoregistrazione. Sì, quindi buongiorno a tutti. Stiamo per cominciare la terza videoconferenza dedicata al ciclo The Contribution of Vernaculars to the Rise of New Cultural Participation in Europe and Asia. The participant today, our guest today is Professor Hwang Moon-hwan of the Academy of Korean Studies. He is professor at the graduate school of the Academy, and his major is history of Korean language. He's an expert in epistolaries, in so-called ongan, letters in the alphabet written in vernacular. And today he will present us his research, and I would like to ask Alice to share the banner and so the poster of today's conference, so that everybody can see also the image that that Professor Huang provided, and Sì, un that secondo we, solo. yeah, and so that we also discuss about just briefly. I explain you what the poster is, the image of the poster is, and then I'll give the floor to Professor Huang for his contribution. I would like to remind everybody to keep the participants to keep their video open, also as a matter of courtesy towards our guest, and to lower the volume or take it out completely, the volume of the cellular phones, in case you forget it, because we will be recording the entire video conference for our data. Okay, so you can see the poster of today's conference. The title, of course, is On the Characteristics and Values of Korean Old Vernacular Letters in the Joseon Dynasty. And the image that you see is a letter written by a young King Cheongjo around the end of the 18th century. So this is a letter addressed to his aunt, and it's part of a collection now conserved at Hangul National Museum. So Hangul Kungnip Hangul Pamulgwan. So I would like to give the floor to Professor Huang, and I thank him very, very much for having accepted our invitation. So 황문안 교수님, 예, 이제 말씀하셔도 됩니다. 그렇습니까? 예, 소개받은 황문안 교수입니다. 이렇게 귀한 기회를 주셔서 감사한데요. 이 코로나로 그동안 많이 고생을 하셨을 것 같습니다. 그런데 코로나가 선물을 주기도 한 것 같은데요. 이렇게 이탈리아하고 한국이 아주 멀리 떨어져 있는데, 그래도 이렇게 가깝게 만나는 것처럼 줌을 통해서 만날 수 있어서 참 코로나의 선물 같기도 합니다. 이 영어로 말씀드리면 더 좋겠지만 제가 영어가 능숙하지 못해서 한국어로 좀 천천히 말씀드리도록 하겠습니다. 이해를 부탁드립니다. 그러면 저는 이제 조선시대로 이제 함께 떠날 텐데요. 조선시대 사람들이 주고받은 편지, 그 편지를 소개하면서 그 편지의 특성, 그리고 그 편지가 갖는 가치, 이런 것에 대해서 한번 안내해 드리겠습니다. 그러면 이제부터 PPT 파일을 잠깐 띄우도록 하겠습니다. 잠깐만 기다려 주십시오.
지금 보이시나요? PPT 파일이 보이시나요? 두루스 교수님, PPT 파일 네, 보이십니까? 네네네, 보입니다. 잘 네, 보이시면 다행입니다. 네네네. 예, 저는 한국의 역사를 전공하고 있는 사람이고요. 잠깐만요. 예, 오늘 강의는, 40분, 그 다음에 10분 쉬고, 다시 40분, 이렇게 진행을 하고요. 간단하게 먼저 강좌를 소개한 다음에, 그 다음에 그 조선시대의 언문과 언간에 대해서 설명을 드리고, 그 다음에 이 강연의 제목인 언간자료의 특성에 대해서 5가지를 말씀드리고, 그 다음에 그 이어서 언간자료가 갖는 가치에 대해서 말씀드리고, 시간이 된다면 나중에 questions and answers 이런 시간도 좀 가질 예정입니다. 어쨌든 이런 귀한 자리를 마련해 주신 그 유라시아 파운데이션, 그리고 직접 수고해 주신 빈첸자 두루스 교수님, 그리고 담당해 주신 담당자 선생님들, 우선 먼저 감사를 드리고 싶습니다. 그럼 바로 이어서 한글 편지의 경우부터 한번 실물을 보겠습니다. 지금 이제 강좌의 내용은 대부분 제가 집필한 저서, 지금 보고 계시는 저서의 내용에서 많이 가져왔습니다. 지금 보시는 게 그 조선시대에 직접 주고받은 편지입니다. 요 오른쪽에 여기 보이시나요? 오른쪽에 보이면 요게 편지 봉투가 되겠습니다. 봉투가 되고, 오른쪽이 이제 그 봉투 안에 넣는 편지지가 되겠는데, 이렇게 보면 이건 한글이죠. 한글인데 이게 시작이 어디부터인지 쉽게 찾기 어려울 수도 있습니다. 근데 여기에 보시면 1번이 있지 않습니까? 여기서부터 시작을 하는데요. 1번 다음에 요 사이사이에 있는 글씨를 읽는 게 아니고요. 1번이 이렇게 키가 똑같지 않습니까? 키가 맞는 요것을 따라서 이렇게 우에서 좌로 읽어갑니다. 그래서 여기까지 오면은 이번에는 위로 갑니다. 2번이 있죠. 위로 가서 이렇게 읽고 난 다음에 그 다음에 여기 다 끝났지 않습니까? 그럼 이번엔 3번을 해서 여기서부터 이렇게 이쪽으로 이렇게 이어집니다. 여기까지 갔는데도 이 말할 사연이, 편지의 내용이 끝나지 않았습니다. 그러니까 요번에 어디로 갔냐면은 앞에 쓴 편지의 행과 행 사이, 요 사이에다가 여기에 보면 키가 이게 또 똑같지 않습니까? 또 요 사이사이에 편지의 내용이 계속 이어져서 여기까지 와서 끝나게 됩니다. 그러니까 이 편지를 읽으려면은 아마 오른쪽 방향으로 편지지를 빙글빙글 돌리면서 아마 읽어야 될 것입니다. 여기에 있는 이 편지는 그 글씨로 유명한 추사 김정희라는 분이 쓴, 아내에게 쓴 편지인데요. 이 편지에 대해서는 나중에 또 소개할 기회가 있겠습니다. 예, 그런데 이제 한글 편지라고 하면 금방 알아듣겠는데, 이 강연의 제목은 언간이란 명칭을 썼습니다. 이 언간이란 명칭은 학술 용어로도 정착된 것인데요. 이것은 그 언간이라 할 때 그 수단이 언문으로 쓰여졌다. 지금은 한글이라고 부르지 않습니까? 남한에서는 한글, 북한에서는 조선글, 이렇게 문자 명칭을 그렇게 부르고 있는데요. 조선시대에는 한글이나 조선글이라는 말로 부르지 않고 정식 명칭은 훈민정음, 잘 아시겠지만 그런 명칭이었지만 일반적으로는 언문이라고 불렀습니다. 그런데 한글이란 말 대신에 언문을 쓰게 되면 장점이 뭐냐 하면은 이 한글 창제, 언문이 만들어진, 한글이 만들어진 때가 있겠죠. 한글이 만들어진 때서부터 요 때가 1443년인데요. 이때부터 나중에 내셔널 스크립트, 국문의 지위를 이 한글이 갖게 된 때, 그때가 1894년입니다.
그러다 보니까 이 조선시대 내내 그 실제로는 언문이란 이름으로 더 익숙하게 불려진 것인데요. 그러니까 언문으로 쓰여진 편지. 그래서 언간. 언간이라고 하면 아 조선시대에 주고받은 한글 편지구나. 이렇게 금방 아실 수 있을 겁니다. 그러면 먼저 언문, 언간, 즉 언문에 대해서 먼저 좀 소개를 드려야 되겠습니다. 언간이라고 하는 것은 여기에 말씀드렸지만 여기 다이그래피아, 이중 문자 체계, 즉 한자하고 언문 이 두 개의 문자를 사용하는 조선시대와 관련된 것입니다. 그래서 이 언문과 한자, 한문 이거는 분명히 이제 서로 다른 글자인데요. 이런 글자가 사용되는 영역이 뚜렷이 차이가 있었습니다. 이제부터 그것을 좀 설명드리도록 하겠습니다. 여러분이 잘 아시는지 모르겠습니다. 송중기 탤런트인데요. 이 사람이 지금 여기 물어보 question mark 언문? 한문? 이거 언제 쓰는 거지? 한문은 흔히 진서라고 불리기도 하고 그랬는데 이것은 공적인 영역. 언문, 정식 명칭은 훈민정음이었지만은 보통은 언문이라고 불렸는데요. 이때는 아직 내셔널 스크립트로서의 공식성을 인정받지는 못하고 있었습니다. 그래서 이 언문으로 쓰여진 한글 편지는 언간이라고 해서 한문 편지와는 좀 구별되었는데요. 그러면 이 다이그래피아, 이중 문자 체계에서 어떤 제약이 있었을까? 예, 이 언문은 잠깐 아까 말씀드렸지만은 공적인 영역에서 사용이 제한되었다. 그러면 공적인 영역을 담당한 것은 한자, 한문이 주로 담당을 했겠죠. 그런데 우선 먼저 설명드릴 것은 언문이라 할 때 문은 스크립트의 의미겠지만 이 언이 뭐냐? 언을 보통 언문이라고 하는 것을 월거 스크립트 이렇게 이해를 하는 분도 있지만은 사실은 좀 더 정확히 말하자면 버네큘러 스크립트라고 하는 그런 의미가 더 가깝다고 하겠습니다. 그럴 때 버네큘러와 관련된 이 언이라고 하는 것은 실제 쓰이는 말에 사용된다. 즉 실제 한국 사람들이 한자를 쓴다 하더라도 말을 할 때는 한국어를 하지 않았겠습니까? 그래서 그 한국어, 실제 사용하는 한국어와 관련해서 사용된 문자, 그게 바로 언문이라는 뜻이 되겠습니다. 그래서 언문을 영어로 번역하자면은 월거 스크립트가 아니라 버네큘러 스크립트라고 하는 것이 보다 정확한 표현이다. 이렇게 먼저 말씀을 드리겠습니다. 자, 그런데 제가 그러면 억지로 언문이라 하는 것을 이 버네큘러 스크립트라고 제가 억지로 그런 의미를 붙였는가? 그렇지는 않다는 것입니다. 조선시대 사람들이 예를 들어서 일본에도 문자가 있었죠. 일본에서는 한자와 비슷하지만 그 한자를 이용해서 독특 고유의 문자를 만들었는데 오늘날 가나라고 불리는 문자입니다. 그 문자를 조선시대 사람들은 어떻게 불렀냐면은 일본 언문, 즉 외언, 일본의 언문이라고 불렀다는 거죠. 왜? 일본어를 적는데 사용된 문자이니까. 한국에 사용된 문자는 한국 언문, 일본에 사용되면 일본 언문이 되겠죠. 그런가 하면은 실제로 다른 곳에서도 만주 있지 않습니까? 만주. 그 북한 위쪽에 중국의 북방 지역에 해당되는 만주 쪽에서 쓰이는 말이 있는데 그건 중국하고 다릅니다. 그런데 그 말로서는 만주말이 되겠고요. 그런데 그 만주말을 적기 위한 문자는 만주 언문이라고 불렀습니다. 그러면 서양 나라의 경우에는 어땠을까요? 서양 나라 알파벳이죠. 알파벳. 그거는 서양 언문, 여기에서 서양 언문이라고 아마 지칭할 수 있었을 것입니다. 그래서 제가 일부러 의미를 붙인 게 아니라 조선시대 사람들이 어느 나라에서 실제 쓰이는 말이 있으면 그 말을
적기 위해서 사용된 문자는 언문이라고 불렀다. 이렇게 설명을 드릴 수 있겠습니다. 자, 그런데 이 아까 언문과 그 한문, 한자 사이에는 사용 영역에 아주 뚜렷한 구별이 있었다라고 말씀을 드렸는데요. 가장 중요한 특징은 이 언간을 주고받을 때 발신자나 수신자 어느 한쪽으로는 반드시 여성이었다. 그럼 여성이 아닌 경우 남성과 남성 사이에는 어떻게 되느냐? 거기에는 4대부 계층 이상이라면 한문으로 된 편지를 주고받았다는 거죠. 그렇지 않았을 경우에는 여성이 관여할 경우에는 이 언간이 즉 언문으로 쓴 편지가 사용되었는데요. 그 실례를 한번 보겠습니다. 이게 잘 조금 작죠? 얘를 키워보니까 여기 보시면은 이쪽은 오른쪽은 여기에 봉투입니다. 봉투인데 누구가 받느냐면 독선이라고 하는 이름의 남성의 어머니에게 답장입니다. 답신으로 쓴 거죠. 그리고 여기에는 여기 덕선경답, 여기는 덕선의 어머니고요. 여기는 덕선 그 사람 자체고요. 그러니까 두 사람에게 다 답신을 한꺼번에 한 번에 두 사람에게 답신을 보내는 경우입니다. 그런데 요 앞쪽에는 여기 부라고 돼 있죠. 발신자가. 부는 시아버지입니다. 시아버지가 며느리한테, 즉 손자인 이 덕선이라는 사람의 어머니에게 보낼 때 시아버지가 시아버지는 father-in-law, 며느리는 daughter-in-law. 예, 이렇게 이 관계에서 보낼 때는 한글 언문으로 적었습니다. 언간을 쓴 거죠. 그런데 남성의 경우입니다. 손자입니다. 손자 이름이 덕선입니다. 덕선인데 여기는 여기 조부, 할아버지입니다. 발신자가 할아버지고 수신자가 덕선인데 아마 나이는 어렸을 테고요. 이 덕선의 어머니가 며느리죠. 덕선이 어머니. 그러니까 이 할아버지한테는 시아버지와 며느리 관계인데 시아버지와 며느리 사이에는 언간이, 그리고 할아버지와 손자의 사이에는 이렇게 그 한문 편지가 이 동시에, 그러니까 하나의 편지지에 언문으로 쓴 것과 한문으로 쓴 게 이렇게 동시에 있는 것입니다. 물론 내용은 다릅니다. 이 앞에 있는 며느리에게 대한 편지는 아이를 낳고 해산을 잘했느냐, 이런 걱정, 이런 것들을 담은 내용이고요. 요 뒤에 손자에게 보내는 편지는 요즘에 글을 잘 읽고 있느냐, 어디 빈둥거리면서 놀러 다니고 있지 않느냐, 그러지 말아라 하는 당부. 이 내용이 각각 이제 내용은 다르겠죠. 그러나 여기서 강조하고 싶은 말씀은 이렇게 한자와 언문이 각각 사용 대상이 서로 달랐다, 이렇게 엄격히 구별되었다 하는 그 신뢰를 이 한 장의 편지로서 충분히 알 수 있겠다라는 말씀을 우선 드릴 수 있겠습니다. 그럼 잠깐만요. 조금 더 줄이고. 예. 자, 그렇다면은, 지금까지 설명드렸으면 여기 내용은요. 그렇다면은, 이 언가는 그 후민점이 창제되고 나서 이제 그 점차 그 쓰이는 범위가 넓어졌을 텐데요. 이것은, 예. 여기 보시겠지만은, 원래 훈민정음은 어디서 만들었죠? 세종대왕이 만들었다고 하고 왕실에서 만들었습니다. 왕실에서 만들어서 그 다음 단계로는 양반층으로 더 확산되고요. 그 다음으로는 이렇게 평민, 그 다음에는 노비라든지 하층민에게까지 점차 이렇게 확산돼 나가는데요. 이 왕실에서 사용된 것은 지금 아주 초기의 것은 찾아볼 수 없지만은, 그래서
제일 먼저 발견되는 거는 우선 양반층에서 쓴 것입니다. 그런데 이렇게 어떻게 보면은 이렇게 확산되는 과정은 톱다운 방식이라고 할까요? 왕실에서 만들어서 온 국민이 사용되기까지 이런 단계적인 확산 과정을 밟았는데 그 확산 과정을 보시면 이제 그 서체를 통해서도 금방 알 수 있습니다. 초기에 쓰여진 편지를 보면은 여기 글씨가 요게 오른쪽이 남성이 쓴 것이고 왼쪽이 여성이 쓴 것인데 16세기에 쓰여진 겁니다. 여기 보면 글씨들이 다 떨어져 있습니다. 여기 떨어져 있습니다. 한 글자 한 글자 다 떨어져 있고 여기 여성이 쓴 경우에도 마찬가지로 다 이렇게 하나하나 떨어져 있습니다. 그런데 그 다음에 한 18세기, 19세기에 가보면 어떻게 되냐면은 여기 보실까 이게 추사 김정희 나중에 또 소개할 이신인데 이신이가 여기 이어서 줄줄 흘려서 이어서 쓰고 있죠. 경향 할 때도 여기에도 이어서 쓰고 있습니다. 이제 점점 쓰는 게 능숙해지니까 한 글자 한 글자 쓰는 게 아니라 줄줄 이어서 쓰는 것이 이제 익숙해진 그런 양상을 보이게 되는 거고요. 그런 뒤에 이런 것들이 왕실, 궁중에서는 드디어 그 궁체라고 해서 팰리스 스타일이 이게 서체로서 정립되기까지 합니다. 요 특징은 뭐냐면 한글로만 이렇게 전형이 되는 건데 이 기준이 요 세로선을 기준으로 해서 세로선에서 왼쪽으로 왔다 갔다 하면서 이렇게 글씨를 쓰게 되는 것입니다. 이런 것이 그 궁중에서 일반화되다 보니까 궁중에서 쓰는 아주 독특한 서체가 성립되게 되는데 그것을 이른바 팰리스 스타일이라고 해서 궁체라고 불리게 되기까지 이르게 되었습니다. 그런데 여기서 한번 생각할 것은 뭐 조금만 더 가보겠습니다. 여기 아까 설명을 잠깐 못 드렸는데 먼저 왕실에서 먼저 시작되었지만 현재 전하는 것은 오히려 양반층에게 먼저 이른 시기에 나오는데요. 순천 김씨묘 출터 언간이라고 하는 편지가 189건이 발견이 됐는데 이건 요 언간 명칭이 어떻게 돼 있죠? 묘에서 나왔어요. 즉 돌아가신 분이 이제 관에 묻히지 않습니까? 그러면 그 관 속에다가 그 돌아가신 분이 생전에 살아있을 때 받았던 편지들을 함께 이 관 속에 넣어준 겁니다. 그런데 이제 어떤 이유로 해서 그 묘를 옮기게 되면서 거기 관 속에 있는 분을 물건들을 이렇게 물건들이 세상 밖으로 나오게 된 경우가 있었는데 그게 언제냐면은 16세기 그러니까 1560년 70년 뭐 이때쯤에서 어디냐면은 충청도 이런 데서 189건이라고 하는 즉 이 돌아가신 분은 여성인데요. 이 여성분이 살아있을 때 남편, 남편, 딸, 아들 이런 분들한테서 받은 그런 편지들이 189건이나 이 관 속에 있었습니다. 그런데 시기가 얼마입니까? 1443년에 훈민정음이 처음 만들어졌습니다. 왕실에서요. 세종대왕이 만들었다고 하죠. 그런데 이것이 16세기 중후반인데 한 110년, 120년 만에 저 시골 충청도 어느 쪽에서 190건에 가까운 그러니까 가족들 간에 빈번하게 이 편지가 오고 간 것입니다. 사실 지금으로 보자면 어떤 새로운 발명품이 이 세상에 나왔다고 할 때 요즘 아주 빠른 속도로 이렇게 전파가 된다면 뭐 1년, 2년 만에도 아주 널리 퍼지게 되겠죠. 그러나 당시 아주 교통이 불편하고 이런 상황이었는데 어느 한 사람이 만든 문자가 점점 확산이 되더니 110년 만에 110여 년 정도 만에 그 양반층이긴 하지만 그 양반층 사이에서 가족들 사이에 서로 긴밀한 그 편지를 주고받는 그런 상황에서 이 언문이 쓰였다. 어떻게 보면 어떤 문자가 훈민정음이란 문자가 만들어지고서 굉장히 빠른 속도로 지방으로
그리고 양반층 그 이하로 상당히 그 확산 속도가 빨랐구나 하는 것을 지금도 돌아보면 그렇게 느낄 수가 있겠습니다. 그거는 아마 이런 확산 속도가 빨랐던 이유는 아마 한글이 배우기 쉬웠기 때문이 아닌가 그렇게 추정되고 있습니다. 자, 그러면 지금까지 언간이란 명칭 그리고 언간이 갖고 있는 어떤 그 제약, 그 사용 범위상의 제약, 그리고 언간이 확산되는 과정 이런 것에 대해서 간략하게 설명을 드렸는데요. 이제부터는 오늘 강연의 주제인 언간 자료의 특성과 관련해서 이제 잠깐 소개를 해드리도록 하겠습니다. 이 언간 자료, 오늘날의 이 편지를 한마디로 하면 오늘날의 이메일을 생각해 보시면 괜찮지 않을까 싶습니다. 이메일은 오늘날 일상생활에서 빼놓을 수 없는 거 아니겠습니까? 이렇게 언제든지 주고받고 그러다 보니까 일상성이란 게 무엇이겠습니까? 매일매일 같이 사용하는, 그래서 특별한 게 아니라 그 매일 일어나는 또는 누구나 겪을 수 있는 그런 성격이 여기에 담겨 있다. 이런 것, 이 편지 속에 그런 것이 담길 수밖에 없겠죠. 그래서 지금 현재까지 한글로 남겨진 문헌 가운데 이 일상성, 오디너리니스라고 발음이 안 좋아서 죄송합니다. 일상성이 두드러지면서 보편적으로 실용된 자료를 든다면 아주 언간이 최고일 것입니다. 일기도 있을 것 같아요. 일기도 아마 일상성이 높은 자료일 것 같은데 그것보다는 언간이 사적인 영역, 공적인 영역에서는 제약이 있었지만 사적인 영역에서는 일상에서 오늘날 이메일로 우리가 생활 감정을 주고받는 것처럼 당시 조선시대에서는 언간이 그런 역할을 담당하지 않았겠는가 이렇게 말할 수 있겠습니다. 이런 일상성을 지니다 보니까 그 사람이 아까도 순천 김씨묘 출토 언간에서 한번 보셨잖아요. 그런데 이 관 속에다가 이렇게 편지를 넣는 경우가 계속해서 발견되고 있습니다. 현재까지도요. 왜 그렇게 했습니까? 그만큼 일상생활에서 자신의 감정을 주고받는데 아주 중요한 수단이었기 때문에 그 사람이 돌아가게 되면, 죽게 되면 그 사람이 생전에 살아있을 때 받았던 편지들을 이 관 속에 함께 넣어준 것이겠죠. 물론 그 사람이 사용했던 옷, 뭐 여러 가지 일상용품이 또 있겠죠. 그것들과 함께 이 관 속에다 묻어줬는데요. 오늘날 한 500년 전일 것인데 이게 참 한 30대 된 남편이 30대 정도였는데 남편이 무슨 병에 걸려서 일찍 세상을 버리게 됐습니다. 젊은 아내가 이 세상을 일찍 버리게 된 남편을 위해서 그 관 속에다가 넣어둔 편지가 지금 보시고 있는 편지인데요. 이 편지는 나중에 그 무덤에서 나와서 우리 한국 사람들에게 아주 무덤에서 나온 편지로서 아주 널리 알려지게 돼서 오늘날 좀 이따 내용을 소개해 드리겠습니다.만 오늘날은 그것을 기념하는 경상북도 안동이라는 곳이 있는데요. 그 안동에 기념공원이 만들어질 정도로 유명한 편지가 됐습니다. 근데 여기 편지를 보시면 아까 그 편지 읽는 법에서 한번 소개를 해드렸죠. 여기서부터 시작을 해서 하다 보니까 끝나니까 여백이 없어서 위로 갔습니다. 위로 가서 다 해서 여기 또 끝나니까 이번에 마지막에 발신 날짜와 누가 썼는지 발신자를 여기 표시하는 이런 식으로 전개가 됐습니다. 자, 그리고 요 뒷면에 보시면은 요게 이제 수신자에 해당되는 원희 아버님께라고 돼 있어요. 그러니까 아마 아이가 원이고 원희 아버지 이영태라는 분은 원희 아버지로 불렸겠죠. 이분에게 보낸 편지인데 이 내용을 보시면 지금도 이 내용이 참 부부간에 참 젊은 때 이렇게 사랑이 깊었나 봐요. 그러다 보니까 여기 내용을 보시면 자네라고 불렀습니다. 아내가 남편을 보고 자네 평소 나에게 이르되 우리 둘이 머리가 하얗게 되도록 살다가
함께 죽자 하셨는데 어찌해서 나를 두고 자네가 먼저 가십니까? 나하고 자식하고 누가 어떻게 살라고 이렇게 다 던지고 먼저 가십니까? 그럼 맨 끝에는 어떻게 했냐면요. 이 내 마음을 어디다가 두겠냐 하면서 자식을 데리고 어떻게 자네를 그리워하면서 남편을 그리워하면서 살겠는가 이렇게 하소연하고 있습니다. 그리고서는 이 내 편지를 보시면은 내 꿈에 와서 이 편지 잘 봤다라고 하는 그 말을 자세히 일러달라 하는 그 애틋한 내용을 담고 있습니다. 이 병을 낫게 하기 위해서 아내는 여러 가지로 노력을 한 것 같아요. 지금 이제 연구자들에 의하면은 이 관 속에서 이건 집신은 아니고 미투리라고 불리는 겁니다. 재료가 다릅니다. 그런데 이 집신, 이 미투리도 넣어준 것 같아요. 관 속에서 함께 발견되었는데 이게 노란색도 있고 검은색도 있지 않습니까? 이게 노란색은 이제 삼줄기 이렇게 그 재료가 되는 신발을 만드는 재료일 텐데 검은색은 현재로서는 이 아내의 머리칼로 추정되고 있습니다. 그러니까 이 아내는 병든 남편 아직 세상을 버리기 전에 어서 좀 병이 낫도록 기원을 하면서 자신의 머리털과 이 신발을 만드는 재료를 섞어 가지고 짜서 이렇게 미투리를 만들어서 어서 건강해 가지고 이 미투리를 신고 돌아다닐 수 있을 정도로 빨리 건강을 회복하세요. 이렇게 마음을 담아 빌었는데 결국은 그게 효험도 없이 결국은 일찍 세상을 버리게 됐던 것 같습니다. 근데 이 편지는 굉장히 유명한 내용이 뭐냐면은 이 내용이 오늘날 500년이 지난 뒤에도 부부간에 서로들 이렇게 내 편지 보고 꿈에 와서 자세히 얘기해 달라는 이 내용은 현대인들에게도 그대로 전해지거든요. 그러다 보니까 이 내용도 참 애틋하고 부부간의 사랑이 깊었구나 하는 것을 알려주지만 또 재미있는 것은 뭐냐 하면은 자네 뭐뭐 하소 이 자네라는 2인칭 대명사는 여러분들이 잘 많이 접하기는 어려울 텐데요. 옛날에는 약간 대등하거나 약간 좀 위거나 하지만은 친밀한 관계의 사람에게 좀 존중하는 의미로 자네라고 불렀습니다. 자네라고 하고 여기에 보면 뭐 소라고 돼 있죠. 하소, 니라소 이렇게 돼 있는데요. 자네 하소했는데 이 당시에 이 편지와 함께 주목받았던 거는 남편이 아내에 대해서도 자네 이렇게 하소 하고 이 편지를 통해서는 아내도 남편에게 자네라고 부르고 이렇게 하소 했다는 그런 것을 실증할 수가 있었던 겁니다. 그러다 보니까 조선시대 남녀관계 그중에서 부부 사이에 서로 2인칭 대명사로 자네라고 하고 하소를 써서 참 대등한 그 관계를 보여주는구나. 부부 사이의 대등한 관계를 보여주는 실증 자유로서 아주 주목을 받았었습니다. 내용도 부부간의 깊은 사랑을 다루고 있고 그리고 또 부부간의 서로의 그 언어 현실 오늘날의 현대와 통하는 점도 있지만 현대에는 조금 차이도 있을 수 있거든요. 현대의 입장에서 보면은 훨씬 더 이 시기에 그 부부관계가 더 대등한 관계였구나 하는 것을 알려준다는 점에서 많은 주목을 받았었습니다. 예. 그렇다면은 이제까지는 민간에서는 이렇게 서로 깊은 정을 주고받거나 일상의 생활 감정을 전하는데 편지가 오갔구나 하는 것을 알 수 있지만 왕실에서는 어땠을까? 왕실에서 보낸 왕이 자기 딸, 즉 공주에게 보낸 편지가 남아 있습니다. 이 편지를 보시면은 여기는 이렇게 됩니다. 여기서부터 이렇게 쭉쭉 가다 여기에서 끝났는데 이쪽으로 넘어왔습니다. 찾아라. 근데 라자가 독특하죠. 라가 그냥 보통 글자가 아니라 이걸 길게 빼가지고 탁 찍었습니다. 뭔가 이게 보면 무슨 감정이 실려 있다. 이런 걸 좀 글씨로도 느낄 수 있을 텐데요. 이 내용이 무엇인가 보면은 이게 원문이고요. 아마 공주들은 결혼하면 대궐 밖에 나가서 살아야 됩니다. 그러면 이제 어느 땐가 시집간 공주들,
밖에서 살다가 이제 대궐 안으로, 궁 안으로 들어올 기회가 있었던가 봅니다. 그런데 이제 대왕, 그 왕인 아버지가 이 숙명공주, 이 딸인 숙명공주에게 너는 어찌 이번에 안 들어왔냐? 네 형하고 동생들, 뭐 여러 동생이 있었죠. 한 5, 6 됐을 텐데요. 뭘 나눠줬나 봐요. 그러니까 놀이개를 나눠줬는데 이 놀이개라는 거는 옥으로 만든 건데 아주 귀한 보물입니다. 이런 것을 다 나눠 가졌는데 넌 못 들어와 가지고 네가 안 들어와서 네 몫을 주지 못했다. 너는 이상하게도 뭐가 좋은 일만 있으면 뭐 엉뚱한 일이 일어나 가지고 이 남 좋은 일만 이렇게 남만 좋게 하는데 그게 참 애달프구나. 참 안 됐다 너. 이러면서요. 뭐라고 하냐면은 네 몫은 다 다른 사람들 다 나눠줬으니까 네가 들어왔으면 네 몫의 네가 가질 것이 있었을 텐데 네가 가질 것들은 너희 그 언니 누나 그 언니나 동생에게 찾아가서 내 거 내놔라 이렇게 하면서 악을 쓸지라도 가서 부디 다 찾아라. 아까 라 보셨죠? 여기 라 왼쪽에 라 보이시죠? 찾아라 하면서 이렇게 막 부추긴다고 할까요? 그래라 이렇게 해야 돼. 그 아버지가 그 막 이렇게 해보라고 하는 식으로 한 것이 이 글씨에도 나타납니다. 이 내용이 어떻습니까? 왕실에서 참 이건 뭐 왕실이라고 할 것 없이 민간에서도 오늘날에도 이렇게 흔히 볼 수 있는 마치 그 자식을 사랑하면서도 자식들 간에 서로 싸움을 붙이는 듯한 그 아버지의 모습, 일상적인 부녀의 모습이 이 왕실의 편지에서도 그대로 보이고 있다라는 걸 말씀드리겠습니다. 그런데 이러한 일상성 때문에 어떤 특징이 있느냐, 언간 자료가. 당연히 당대에 쓰였던 일상어휘, 그러니까 다른 자료에서는 안 나타나는데 편지이기 때문에 많이 쓰이는 그런 일상어휘가 언간 자료에서만 독특하게 나타나는 경우가 있습니다. 언간 자료에서 많이 보이는 형용사들, 굽부다, 아무렇다 없다, 탁탁하다 이런 말들이 언간 자료에는 많이 보이는데 다른 자료에서는 거의 보기가 힘듭니다. 굽부다는 마음이 안 좋다, 이런 것이고요. 아무렇다 없다는 뭐라고 할 말이 없다. 뭐 너무 놀라거나 뭐 너무 있을 수 없는 일이라거나 할 때, 그리고 탁탁하다는 거는 이 가슴이 맺힌다, 가슴이 답답하다 하는 이런 의미의 그런 내용인데요. 이렇게 자신의 심정을 표현하는 이런 것들이 많이 그러니까 언간 자료에 나타나는 어휘와 다른 한글 자료에 나타나는 어휘에 차이가 있구나 하는 것을 볼 수가 있다는 것입니다. 그런가 하면은 여기 이제 한자어가 있을 수 있습니다. 그런데 한자어는 한문으로 된 문헌에서도 많이 볼 텐데요. 그런데 한문 문헌에 있는 것들은 한문에 능숙한 사람들이 자기들 아주 어려운 한자, 남들은 이해하지 못하는 그런 한자어일 수도 있거든요. 그러나 언간 자료에 나타나는 한자어라면 어떻겠습니까? 이 한자어들은 이렇게 일부 전문가들, 아주 한자에 능숙한 사람들만이 아니라 일상 언어 생활에서 사용된 그 한자어, 그러니까 그 일상성을 지닌 한자어구나, 이런 것들이 판별이 될 수 있거든요. 그래서 이런 것들을 잘 활용하면은 현대국어 사전에서도 예전에 어떤 한자가 쓰였는지 일상 언어 생활에서 이런 것들을 파악하는데, 이해하는데 아주 도움이 되는 자료가 될 수 있겠습니다. 그런가 하면은 이제 두 번째입니다. 언간 자료의 특성으로서 자연성을 들 수 있겠습니다. naturalness라고 할 수 있는데요. 이 언의 자료, 지금 현재까지 전해지는 자료 가운데, 한글로 전해지는 자료 가운데 옛 자료들은 대부분이 언의 자료입니다. 언의 자료라는 것은 예를 들어 한문으로 돼 있거나 아니면 다른 외국어로 돼 있거나 하는 그것을 당시에 한국어로 번역한 거죠. 즉 언해라고 하면 vernacular translation이 되겠습니다. 그런데 현재 전해지는 대부분의 자료는 뭐냐 하면은
한문을 포함해서 다른 외국어를 한국어로 번역한 거니까, 특히 만약에 이게 한문이나 중국어라면 어떻겠습니까? 한국어와 언어 질서가 다르겠죠. 그러다 보니까 번역을 하게 되면은 이 원문, 즉 한문이라든지 중국어라든지 그것의 언어 질서가 간섭을 할 수밖에 없습니다. 그러다 보니까 번역의 역량이 있기 마련인데요. 그러나 이런 번역의 특성을 갖는 언어 자료에 비해서 언간 자료는 어떻겠습니까? 이것은 번역이란 과정이 존재할 수가 없거든요. 그러니까 현재까지 전해지는 대부분의 자료는 많은 자료가 언어 자료이지만 언간 자료는 이 언어와는 번역과는 관계가 없다는 점에서 언어 자료와 가장 반대되는 성격의 자료라고 이해할 수가 있다. 이 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그래서 언어 자료만으로는 파악되기 어려운, 예를 들어 어느 문헌에서 어떤 언어 질서가 이게 번역의 영향을 받은 것인지 아니면 당시 한국어의 자연스러운 언어 질서를 반영한 것인지, 이것을 언어 자료만으로는 파악하기 어려운데 언간 자료를 함께 비교하게 되면은 이제 그런 판단까지 할 수 있다는 장점이 있게 됩니다. 그 예를 하나 들어보겠습니다. 예를 들어 수량명사구인데요. 그러니까 예를 들어서 이게 종이 한 장을 들어볼까요? 종이 한 장이면 영어로는 a sheet of paper 이렇게 되겠죠. 그러면 영어의 경우에는 어떻습니까? classifier가 a sheet, 어라고 돼 있으니까 numeral, two sheets of papers 이렇게 paper 하면은 그 수사가 먼저 나오고 단위명이 나오고 그 다음에 명사가 나오고 하는 게 영어일 겁니다. 중국어도 마찬가지입니다. 그런데 한국어는 어떻게 되죠? 한국어는 먼저 요 순서입니다. 종이가 먼저 나오고 하나 둘 셋 넷 하는 수사가 나오고 그 다음에 클래시파이어에 해당되는 장이 나와서 종이 한 장, 종이 두 장, 이게 한국어의 자연스러운 질서이거든요. 그런데 언간절에 보면은 이런 수량 명사구에 100% 어느 예외가 없을 정도로 이 한국어의 자연스러운 질서를 반영하고 있습니다. 그런데 이 중국어를 번역한 이 언해서를 보면은 두 가지 경우가 보이는데, 이거는 16세기에 번역된 자료를 보면 요거를 번역한 겁니다. 요 부분을 콩, 닷대, 요 순서가 바뀌었습니다. 오가 다섯입니다. 요게 다섯입니다. 다섯. 그리고 되는 승, 그 다음에 콩, 이렇게 돼 있는데요. 여기 보시면은 요게 콩, 그 다음에 요게 다섯이 요렇게 되고, 예. 그리고 되가 요거하고 관련이 되고 해서 한국어의 질서와 중국어의 질서가 좀 다르죠. 이렇게 보는 것처럼. 자, 그런데 뒤에 가면은 그 1790, 18세기인데 여기에는 어떻게 됩니까? 콩닷대가 아니라 닷대 콩으로 돼서 요 순서하고 똑같아집니다. 그런데 만약에 이렇게 두 가지 언어 자료가 있을 때 어떻게 됩니까? 까딱 잘못하면 어떻게 되죠? 이게 앞이고 이게 뒤니까 한국어의 질서가 콩닷대에서 닷대콩으로 수량 명사구를 구성하는 질서가 바뀌었구나. 언어 변화가 일어났구나. 이렇게 착각하기 쉬운데 이건 그게 아니라 여기는 의역에 의해서 번역의 역량이 덜한 쪽, 의역을 할 때 third for third translation 이런 번역에서는 한국어의 자연스러운 질서에 따른 이런 것이 되고, 직역이라고 할까요? 여기 word for word 이런 literal translation의 경우에는 그 중국어의 질서와 비슷하게 이런 방식으로 된 것이다. 즉 번역의 역량이 적었느냐, 번역의 역량이 컸느냐, 이런 차이에 따른 것이지 이게 언어 변화로 볼 수 있는 것은 아니다라는 것이고요. 이런 것을 판단할 때 언간 자료에 나타나는 어떤 언어 질서와 언어 자료를 비교한다면 그는 뭐 굉장히 설득력 있는 근거가 될 수
있겠다. 이 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그런가 이렇게 한국의 자연스러운 질서를 언간 자료는 반영하고 있기 때문에 이 언간 자료는 아까 전 국민이 쓴 물론 발신자나 수신자 어느 한쪽이 여성이기는 해야 됐지만 그런 점에서는 전 국민이 사용했다고 할 수 있겠는데요. 그런데 이때 그 언어에서 볼 수 없는 언간에서만 나타나는 문체가 있습니다. 예를 들면 오늘날은 여러분들이 보시기에 한국어에 뭐 자연스러운 것 같죠? 뭐 난다, 다로 끝나는 겁니다. 자기 집에 갔다. 이게 오늘날 한국어에 보면 이게 너무 기본적이기 때문에 한 16세기, 15세기에 갔을 때 한 4, 500년 전에 가면 뭐 당연히 그렇겠지 하겠지만 그렇지가 않습니다. 언간 자료에서는 이렇게 다로 끝나는 문체가 있었습니다. 그런데 언해 자료에 가보면은 이렇게 다로 끝나는 문체는 아주 한정된 환경에서만 보이고 이렇게 문장이 끝나는 완전히 끝나는 그 쪽에는 예를 들어 보름기 난다는 나난이라 라로 끝나는 갓난이라든지 라로 끝나는 것들이 일반 하였다도 어따 쪽에 어은 나중에 생겼으니까요. 어따가 아니라 이 시기로 간다면 뭐 더라, 가더라 이렇게 나왔겠죠. 그래서 한 4, 500년 전에 가보면 언해 자료에서라면 이게 라로 끝나는 문장이 많구나 이렇게 느낄 텐데 언간 자료에 보시면 이렇게 다로 끝나는 것들이 많다. 그러면 현대구에는 다로 이제 거의 통일돼 있지 않습니까? 소설이라든지 신문이라든지. 그럼 어떤 결론이 가능할까? 즉 사적 영역에서 이미 15, 6세기부터 자리를 잡고 있던 다 문체가 신문이나 소설 등 좀 더 공적인 영역의 그런 쪽의 문체로, 즉 사적인 영역에서 언간 자료의 문체가 좀 더 확산된 결과 오늘날의 다문체가 성립되었다. 이런 결론까지도 가능할 수가 있겠습니다. 그래서 이렇게 한국의 자연스러운 질서를 갖고 있고, 그리고 또 오늘날의 현대국어의 문체가 형성되는 아주 기초가 되었다는 점에서 언간 자료는 큰 의의를 지니는 자료라고 하겠습니다. 지금까지 이렇게 일상성과 자연성 두 가지에 대해서 좀 설명을 드렸는데요. 지금부터 한 10분간 쉬었다가요. 지금 예정된 시각보다 원래 5시부터 한 5시 40분에 하고 10분간 쉬면 5시 50분부터 시작을 했어야 되는데 그래도 쉴 건 쉬어야 되겠습니다. 10분을 쉬고 제가 적절히 시간을 잘 활용해서 6시부터 시작해서 6시 40분까지 해서 30분이나 40분까지 진행을 해서 후반부에 강연을 더 진행하도록 하겠습니다. 그럼 전반부 강연은 일단 여기서 마치고요. 10분 뒤에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다, 교수님. 그러면은 10분 뒤에 다시 뵙겠습니다. Ragazzi, ci saranno 10 minuti di pausa, facciamo 10 minuti di pausa e poi ci rivediamo qui alle 10, sono le 6 del pomeriggio in Corea. Va bene, allora 10 minuti e poi di nuovo tutti quanti qua.
였는데요. 지금은 87명 되고 있고 아마 88명 뭐 저기 3명이 또 저기 연결하게 될지도 몰라요. 예, 저기 no, non registriamo ancora. 예, 죄송합니다. 조금 더 천천히 말씀드렸어야 했는데, 제가 영어를 잘 하지 못해서, 좀 죄송하군요. 예, 언간 자료의 특성으로 다음 3번째, 구어성을 들 수 있겠습니다. colloquialness. 왜냐하면 이 언간 자료는 항상 어떤 특정 청자가 있습니다. specified hearer가 있겠죠. specified recipient가 있을 수 있는데 이 대화 상황이 항상 전제가 되겠습니다. 그러니까 다른 언어 자료와는 다르게 이 대화의 성격을 좀 더 많이 갖고 있기 때문에 이 대화를 한다면은 보통 우리가 문어와 구어를 구별하지 않습니까? literary style하고 colloquial style 이렇게 구별을 할 때 언간 자료는 이 colloquial style에 좀 더 가까운 자료가 되겠습니다. 그렇기 때문에 이 구어 colloquial language에 나타나는 어떤 언어 현상 이런 것들이 좀 다른 자료보다 많이 발견됩니다. 예를 들어 보겠습니다. 예로서 지금 생략이 있다. 생략 현상, 축약 현상, 그 다음 반복 현상, 생략 ellipsis, 축약 contraction, 반복 duplication 이런 것들은 구어 colloquial language에서 많이 볼 수 있는 건데요. 예를 들면 아이들하고 어찌 있느냐? 아이들하고가 보이죠. 하고. 이 하고는 오늘날에도 한국어에서 너하고 나하고 너와 나와 와를 많이 쓰겠지만 문어에서는요. 구어에서는 너하고 나하고 하고를 쓰지 않겠습니까? 그런데 이 언간 자료에서 이미 하고의 모습이 보인다. 이 말씀을 드리고요. 언어 자료에서는 이런 것들을 보기가 어렵습니다. 이 하고를요. 그런가 하면은 여기를 염려 부리지 못하니 여기 부리다는 내려놓다입니다. 염려는 걱정이거든요. 이런 염려. 걱정이란 말인데 걱정을 내려놓지 못한다 할 때 보통은 염려 부리지 못하니 이렇게 해야 되는데 말에서는 상대방이 알고 있을 상황이면은 생략할 수가 있거든요. 여기서도 염려라는 말이 여기에 들어가야 될 텐데 그것이 생략돼 있습니다. 그런가 하면은 여기에서도 뭐 오죽하겠느냐 이거는 여러분들에게 조금 어려울 수 있는 예인데요. 예를 들어 한국어에 잠깐이란 말이 있지 않습니까? short time. 잠깐 여기 기다려라 할 때 잠깐이란 말을 쓰지만 언간 자료에는 잠깐 이 이음절이 아니고 잠 있어라 라든지 이런 식으로 줄어든 말, 준말이 사용됩니다. 오늘날 이메일에서도 그런 현상이 있지 않겠습니까? 아주 완전한 말보다는 줄어든 말, 이런 말들이 쓰이고 하는데요. 그런가 하면은 여기에서 보듯이 민망하다 이런 형용사가 있으면은 요거를 반복합니다. 민망하다. 그럼 아주 민망한 거죠. 이렇게 여기도 부디 이런 얘기가 있으면 부디 오너라. 뭐 부디라는 부사가 있으면 그걸 반복을 합니다. 부디 잘 있어라. 오늘날에도 좀 쓸 수 있을 그런 표현일 텐데요. 이렇게 말에서 즉 colloquial language에서 많이 볼 수 있는 생략 현상, 그 다음에 축약 현상,
또는 반복 현상 이런 것들이 다른 자료에서는 쉽게 보기 어려운데 언간 자료에서 자주 볼 수 있다. 이 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그런가 하면 말을 좀 더 실제 쓰이는 말을 구어를 좀 더 잘 반영하기 때문에 그 어느 지역의 방언 있지 않습니까? dialect. 예, 지역의 방언이 좀 더 잘 반영되는 특성이 있습니다. 예를 들면 이 편지에는 한국어에서 없다라고 할 거를 없다라는 표현을 쓰고 있습니다. 여기 보이시죠? 여기 없다가 보입니다. 그런가 하면은 현대국어에서 한국어에서 말씀이라고 하는데 여기 경상도거든요. 경상도 사람들이 쓴 편지인데 여기에 보면은 말씀 이렇게 나오고 있습니다. 이런 것들은 그 지역 방언에서 사용된 그 방언, 즉 사투리라고 할 수 있겠습니다. 이 사투리가 반영된 것이다. 그런데 이렇게 구어에 가깝기 때문에 이 구어성, colloquialness, 구어성이 있기도 하지만 이 언간에서 이제 빈번하게 아주 자주 아주 많이 사용을 하다 보면 그게 어떤 투식이 되어버리고 맙니다. 아주 고정적인 형식이 되는 거죠. 이 고정적인 형식이 되면은 이것도 예를 들어서 이런 예가 있습니다. 요게 이쪽이 보통 편지에서 볼 수 있는 거거든요. 말씀이 하고자 하는 말이 가득 있지만 지리하여 너무 길어서 이만 그칩니다 라고 해서 지리하다가 있으면은 지리하와 이런 표현이 여기 있어야 되는데 이런 표현을 너무 반복적으로 하다 보니까 상대방이 다 알아들을 수 있으니까 하와를 툭 잘라버립니다. 그런가 하면은 어떤 물건을 보내고 싶은데 편지를 보낼 때 아무것도 못 보내어서 참 답답합니다 라고 하는 못 보낸다, 보내다라는 말이 뒤에 와야 되는데 요 위에 편지에 보면 아무것도 못 하고서는 보내오니라는 말이 없습니다. 이렇게 없어도 편지를 주고받을 때는 못, 뭐 이런 표현이 나오면은 뒤에 보낸다는 말이 항상 따라 나오니까 이거를 생략해도 이 발신자와 수신자, 화자와 청자 사이에 다 알아들을 수 있으니까 과감하게 이런 것들을 다 생략할 수가 있는 겁니다. 이런 것들은 언간 자료에서만 이게 특별하게 나타나기 때문에 이런 것들은 다른 언어 자료에서는 쉽게 찾아볼 수가 없는 그런 것이 되겠습니다. 지금까지 그 언간 자료의 구어성에 대해서 한번 말씀을 드렸지만 이번에는 개인성에 대해서 말씀드리겠습니다. individuality. 즉 언간은 이 주고받는 사람이 개인으로 아주 특정할 수 있습니다. 아주 구체적인 개인이죠. 뭐 누구인지 알 수 없는 사람이 아니고 그 나이, 신분 이런 것에서 그 서로가 구체적인 관계에 있는 사람들 사이에서 주고받는 것이기 때문에 언간은 그래서 이 언간이 누가 쓴 것이냐, 누가 받는 것이냐 이런 것들이 잘 밝혀지면 개인 간의 독특한 공통점, 차이점이 잘 드러날 수 있는 자료가 되겠습니다. 이렇게 개인의 특성을 살펴볼 수 있는 자료라는 점에서 다른 언어 자료에서는 그럴 수가 없죠. 번역 자료에서는 이게 누가 번역했는지 이 번역에 담긴 언어가 있다 하더라도 이 언어가 도대체 누구의 언어인지 이런 얘기를 할 수가 없는데 편지에서는 누가 누구에게 보냈다라는 것이 분명하기 때문에 개인의 공통점, 차이점을 잘 파악할 수 있는 그런 자료가 되겠습니다. 그래서 이런 특성을 잘 활용하면 오늘날 얘기하는 소시오링귀스틱, 사회 언어학적인 접근도 가능하게 하는 그런 자료가 될 수 있다는 것입니다. 예를 들어 보겠습니다. 추사 김정희 아까 첫 번째 편지 소개할 때 김정희라는 사람 편지를 소개했었습니다.
이 김정희가 아들이고 아버지가 김노경입니다. 김노경인데 아버지는 사람이라는 표현을 쓸 때는 사람이 왔는데 이런 표현인데요. 사람으로 썼습니다. 사람. 잘 보십시오. 요 사입니다. 그런데 아들은 꼭 이게 사가 아니라 샤로, 모음이 야로 나타납니다. 이게 한 번이면 실수라거나 우연이라거나 이렇게 할 텐데 한 12번을 썼는데 편지에서 아버지는 아로, 아들은 야로 뚜렷하게 구별이 됩니다. 그래서 이거 왜 이럴까? 왜 이럴까? 저는 궁금했었는데 이걸 어디에서 한번 발표를 했더니 어떤 연구자가 아주 재미있게 듣고 이게 당시에 있던 우문 현상이 반영된 결과다라는 것을 논문으로 발표하게 됐습니다. 즉 이런 아버지와 아들의 차이가 어느 시기에 있었던 우문 변화와 관련이 된다라는 것을 밝힐 수 있었던 것이죠. 언간 자료가 아니라면은 이런 그 아버지와 아들 사이 이런 특징 차이로부터 어떤 중요한 언어 현상을 이끌어내기는 어려웠을 것입니다. 예, 그 다음에는 또 같은 아버지 아들의 차이인데 아까는 발음의 차이였, 이 사람, 샤람 이런 것의 차이인데 이번에는 서체의 차이입니다. 서체를 보시면은 아버지의 경우에는 이 궁자거든요. 무궁하다 할 때 궁인데 이게 처음 보면 궁이 어떻게 썼냐면 기역입니다. 위에 게 이게 기역을 쓰고 우를 쓰고 난 다음에 아래에다가 점을 찍듯이 우를 그렇게 독특하게 썼어요. 그런데 아들은 어떻게 됐죠? 무궁하다, 궁박하다 할 때 여기를 보면은 글자가 우가 되고 오늘날 쓰는 것처럼 이렇게 우가 되고 아래로 긋고 하는 이런 우입니다. 그런데 여기서는 기억을 하고 우를 한 다음에 이렇게 점을 찍듯이 그래서 처음 읽을 때는 궁으로 읽기가 어려울 정도로 어떻게 아버지와 아들 사이에 이렇게 글자 차이가 날까요? 이런 차이도 언간 자료가 아니면은 아마 쉽게 이런 차이에 주목하기 어려웠을 것입니다. 그런데 한글 편지, 즉 언간에 나타난 여러 자료들을 사람마다 어떻게 궁자를 쓰느냐를 모아가지고 한번 표를 만들었습니다. 표를 만들어서 보니까 이게 아버지가 쓴 이 독특한 이게 다 궁입니다. 요 궁. 요것도 약간 비슷한데 조금 변형된 거고요. 그런가 하면 아들이 쓴 궁 같은 것들이 다 보이죠. 이런 계열도 있고 이건 정말 기억에서 우로 갔다가 바로 이렇게 찍는 이런 식으로 돼버렸네요. 참 아들과 아버지 사이의 서체 차이가 두 사람만의 차이가 아니라 이 곳곳에서 개인적인 차이로 보인다. 아직 설명은 할 수 없지만 어떻게 이런 서체의 차이가 생겨났을까? 이런 건 아직 지금 해결은 안 됐지만 이제 이런 차이를 보게 되면 질문이 생기게 되겠죠. 이런 질문이 생기게 하는 점에서 언간 자료는 또 특성을 지닌다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 자, 마지막입니다. 언간 자료는 일상의 생활 감정을 전했기 때문에 그 내용 속에는 당시의 개인이나 사회의 생생한 일상의 모습이 잘 담겨 있습니다. 예를 들어 보겠습니다. 또 추사 김정희가 쓴 편지를 소개하는 겁니다. 근데 이 편지를 쓸 당시에는 이분은 서울에서 지내던 분이 이제 나라에 죄를 지었다 해서 귀양을 가게 됐습니다. 귀양을 저 멀리 형벌을 받는 거죠. 멀리 떨어진 시골로 갑니다. 그 시골이 어디냐? 지금의 제주도입니다. 제주도로 벌을 받아 제주도로 가게 된다면
현대 사람들은 무지하게 좋아하겠죠. 그 아름다운 섬에 가서 지내는데 정말 건강하게 즐기면서 있다 올 수 있는 곳인데, 그러나 예전의 제주도 모습은 어땠을까요? 이 편지에 담긴 모습을 한번 보겠습니다. 이 편지에 보면은 그 남편인 김정희가 이제 형벌을 받기 위해서 그 귀향을 가서 제주도에서 쓴 편지입니다. 여기 이 제주도인데 아마 그 서울에 있는 집에서는 아내가 제주도에 있는 남편에게 그 여러 가지 반찬도 만들고 음식을 싸서 보냈던 모양입니다. 보냈는데 어떻게 돼 있냐면은 다 상해버렸다는 겁니다. 먹을 길이 없다는 거죠. 특히 약식, 인절미는 떡입니다. 떡. 이것들은 다 상해서 버릴 수밖에 없었다는 거죠. 그러면 왜 그랬을까? 이게 지금처럼 교통이 좋지가 않아서 비행기도 없죠. 배가 있긴 하지만은 이 배도 어떻게 된다고요? 여기에는 7달 만에 오거나 출발해서, 아니면 아무리 빨라야 여러 달 만에 온다는 겁니다. 그러니까 그렇게 떡을 보낸다든지 아내가 정성스럽게 음식을 만들어 보내더라도 다 상해버리고 말겠죠. 그런데 제주도에 또 당시 모습도 나옵니다. 이 제주도 사람들이 산나물 가운데 더덕이라고 하는 게 있는데요. 한국 사람들이 좋아하는 아주 산나물입니다. 근데 이것이 있긴 있는데 여기 사람들은 이상하게 먹지를 않는다는 겁니다. 참 괴상하다, 이상하다, 이런 얘기를 하고 있고요. 그리고 당시 제주도에는 시장이 없다는 겁니다. 마켓. 시장이 없어서 어디 가서 살 수도 없고 팔 수도 없고, 그러면 뭐 물물 교환을 뭐 어떻게 한 건지, 하여튼 시장이 없다는 당시의 현실을 이 편지 속에서는 말하고 있습니다. 자, 그래서 이 편지를 통해서 좀 간접적이긴 하지만 당시의 제주도 모습을 좀 엿볼 수가 있습니다. 그런가 하면은 어떤 역사적 사건이 있으면은 그 사건이 기록될 때 공적인 측면이 있겠죠. 공적인 측면 외에 이 언가는 사적인 측면, 그러니까 역사적 사건의 그 속모습, 이면과 관련된 모습을 보여주기도 합니다. 예를 들어 보겠습니다. 이거는 그 19세기군요. 19세기 말입니다. 19세기 후반에 그 흥선대원군이라는 분이 그 왕비, 그러니까 왕비의 시아버지입니다. 흥선대원군은 시아버지가 왕비인 명성왕후에게 편지를 보냈습니다. 이 오른쪽에 보시는 것은 봉투입니다. 봉투가 좀 작죠? 그리고 편지지가 3장입니다. 오른쪽부터 이렇게 써나가겠죠? 그러니까 이쪽에서 이 방향으로 이제 진행이 됩니다. 진행이 되는데, 여기 보시면 요 편지 봉투가 작기 때문에 아마 편지를 쓰고 나서는 반으로 접었겠죠. 접어서 요 안에다가 쏙 넣습니다. 그런데 이 편지 봉투에 뭐라고 되어 있냐면은 변마누라 전이라고 되어 있습니다. 여기 보이시죠? 여기 변마누라. 변마누라는 왕비를 가리키는 말입니다. 그런데 여러분들이 여기 흥미롭게 볼 수 있는 거는 여기에 마누라는 말이 쓰였어요. 마누라는 오늘날 남편이 아내를 부를 때 아주 친근하게 허물없이 이렇게 부를 때 우리 마누라 이렇게 하지 않습니까? 그런데 이게 몇 년이라고요? 1890년대 이쪽입니다. 1880년대 쪽이군요. 그런데 이때 마누라는 왕비를 가리키는 말로 쓰였습니다. 그러니까 오늘날의 용법 한 100몇십 년 전일 텐데요. 완전히 다르죠. 아주 최상의 호칭이라고 할까요? 칭호로서 쓰인 것을 볼 수 있습니다. 근데 이 두 관계는 여기 시아버지고요. 시아버지하고 며느리고. 그런데 이 권력을 가지고 서로
싸움을 하게 됩니다. 싸움을 하게 되는데 어떤 그 계기로 이 시아버지가 정권을 잡습니다. 시아버지가 정권을 잡으면서 명성황후는 도망을 갑니다. 충청도로 도망을 가게 되고 하는데 이때 청나라가 개입을 합니다. 중국 당시 청나라입니다. 청나라가 개입을 해서는 그 흥선대원군이 정권을 잡자마자 한 달 뒤쯤에 흥선대원군을 청나라로 납치를 해서 갑니다. 납치를 해서 가니까 시아버지가 없으니까 명성황후가 다시 왕비로 복귀를 하게 됩니다. 그래서 이 무슨 사정이 있었는지 그 흥선대원군은 청나라에 가서 이제 곧 조선으로 다시 귀국할 것으로 알고 있었는데 한 3개월, 4개월 지나다 보니까 이제 조선으로 못 돌아가겠구나 하는 것을 깨닫게 되었습니다. 알게 되었습니다. 그러다 보니까 이 지금 시아버지 며느리 관계지만 두 사람은 권력을 다투는 관계입니다. 권력을 가졌을 때는 왕비인 며느리가 도망을 갔던 관계입니다. 그런데 이제 흥선대원군이 청나라에 납치가 돼서 왕비가 왕비로서 복귀가 되고 시아버지는 청나라에서 이제 조선으로 돌아갈 수 없는 사정이 되고 나니까 그때 보낸 편지입니다. 이 편지를 보게 되면은 다음과 같은 말이 있습니다. 이제 나는 다시 살아 돌아가지는 못하고, 그러니까 이제 청나라에서 잡혀가지고 이제 조선으로 돌아갈 수가 없다는 겁니다. 그러니까 이제는 그 권력을 다투던 왕비에게 부탁을 합니다. 우리 집안의 대를 잇는 일에 대해서 신경 좀 써주세요. 아들인 임금과 그 며느리인 왕비 두 분이 좀 잘 살펴주세요 하는 그런 부탁의 말을 하고 있습니다. 이것은 공적인 역사에서는 볼 수 없는 그런 아주 양상이라고 할 수 있겠습니다. 그래서 그 흥선대원군과 그 며느리인 명성황후는 항상 권력을 두고 서로 다퉜다라는 것만 알려져 있지만 이 편지를 통해서 보면은 오히려 시아버지가 며느리에게 집안을 부탁하는, 간곡히 부탁하는 그런 편지를 통해서 이 흥선대원군의 당시의 그 마음속을 엿볼 수 있는 그런 편지가 되겠습니다. 자, 이제까지 언간자료의 특성으로서 이 5가지 정도를 좀 말씀드렸습니다. 이제 마무리하는 차원에서 언간자료의 가치에 대해서는 좀 한번 읽어보도록 하겠습니다. 조선시대 이 언간은 일상의 사적인 감정을 전하는 사적인 감정을 전하는 가장 보편적인 수단이었습니다. 위로는 왕으로부터 아래로는 하층민에 이르기까지 정말 전 국민에게 폭넓게 실용된 까닭에 이 언간은 한국어를 지키고 갖고 온 귀중한 토양이 되었습니다. 언간은 그 자료 성격상 언해, 즉 translation, 언해의 성격을 지니지 않습니다. 그래서 당시의 자연스러운 한국어 질서가 나타나고 그에 따라서 고유의 일상어휘도 아주 풍부하게 나타나는 특징이 있습니다. 그리고 항상 화자와 청자 이런 관계를 전제하고 있기 때문에 구어체 자료, 즉 colloquial 스타일이 이 언간 자료에는 잘 반영돼 있습니다. 좀 더 잘 반영됩니다. 그래서 경어법이라든지 방언의 특징이라든지 이런 것들이 좀 더 쉽게 볼 수 있는 특징을 나타내 줍니다. 그런가 하면 개인차를 정밀하게 관찰할 수 있게 하는 그 특징 때문에 그 사회언어학적인 소시오 링귀스틱 어프로치를 가능하게도 해줍니다. 이러한 언간 자료의 특성을 잘 살리면 이제까지 한국어의 역사에 대한 연구는 언해 자료 위주로 이루어져 왔습니다. 그런데 언해 자료와 가장 반대쪽에 해당되는 이 언간 자료를 함께 자료로 삼게 되면 좀 더 균형 있게
연구할 수 있어서 연구의 폭과 그 깊이를 더하는데 큰 도움을 받을 수 있는 자료가 되겠습니다. 다음입니다. 이게 넘어가질 않네요. 이 멈췄네. 이게 지금 멈춰서 교수님, 넘어가질 않는데요. 자료 조금 그 닫고 지금 줄이려 해도 커서가 닫- 안 먹어요. 자료 닫고 다시 열어보세요. 예, 공유를 다시 해보겠습니다. 가능하면, 네. 예, 그래야 될 것 같아요. 지금 보이나요? 지금은 보이시죠? 네네네네, 보여요. 예. 예, 두 번째로는요, 계속 이어서 하겠습니다. 아까 말씀드린 것처럼 이 내용 속에 당시의 이 실생활이 잘 드러나 있습니다. 그래서 여러 분야의 생활사 연구에서도 아주 중요한 자료가 될 수 있습니다. 그런가 하면 언간 자료는 이 필사 자료 가운데에서 개인의 서체를 가장 잘 반영하고 있기 때문에 서예사 자료, History of Calligraphy에도 좋은 그 여건을 갖추고 있다고 하겠습니다. 이것은 언간 자료가 이렇게 국어사, History of Language뿐만 아니라 다른 여러 분야에서 연구 자료로 사용될 수 있음을 의미하는 것입니다. 다시 한번 말씀드리면은 이 조선시대 한글 편지라는 것은 한국어의 역사를 연구하는 자료로서 또는 한글 서체를 연구하는 자료로서 그리고 다양한 분야의 민속, 교육 등등 사회 등등 여러 분야의 생활사에서 사용할 자료로서 아주 의미가 있겠습니다. 특히 이 한글 언간 자료에는 그 사람의 육성, 살아있는 목소리가 담겨 있는데요. 특히 여성과 관련해서는 여성이 자신의 목소리로 남긴 자료라는 점에서는 한글 자료가 아마 거의 유일하지 않을까 하는 생각이 드는데요. 이렇게 여성의 육성, 살아있는 목소리를 그대로 담고 있는 자료라는 점에서 여성사를 연구하는 데서도 아주 중요한 자료가 될 수 있겠습니다. 이 부분에 대해서는 사실 이렇게 영어로도 좀 표현을 해놨었는데요. 여러분들이 아마 다 공유를 할 수 있기 때문에 나중에 참조하시면 될 것으로 생각합니다. 지금 이와 관련된 여러 자료를 지금 이제 곧 소개를 했고요. 그리고 나머지는 제가 이 한글 편지와 관련해서는 제가 박사 논문도 썼고 그 이후로 전국 곳곳에 있는 이 한글 편지를 집대성 그러니까 한 곳에 모아서 이렇게 우리 학술 연구에 활용할 수 있도록 집대성하는 역할을 제가 담당했습니다. 그래서 그게 한 2010년대에 이루어졌는데요. 예, 국가적인 연구 과제로서 수행을 했습니다. 그렇게 해서 제일 먼저 만들어낸 게 한글 편지 아까 개인적인 아주 다양한 서체 스타일 오브 캘리그래프라고 할 수 있겠죠. 그런 것들을 모아서 2권으로 서체 자전을 만들었습니다. 여기 이것을 보시면 한글 편지 즉 언간 자료에 어떠한 서체들이 사용되었는지 아까 궁의 예를 보셨지만은 다양한 서체를 확인하실 수 있을 것입니다. 그 다음에는 한 1,500통, 1,500건에 해당되는 한글 편지, 즉 언간 자료를 그 판독문을 모두 여기에다가 그 3권의 책에 담았습니다. 즉 이제까지 알려진 한글 편지, 언간 자료는 이 3권의 책에 다 담겨 있다고 할 수 있겠습니다. 그래서 이 판독 자료집, 판독문을 3권의 책으로 만든 다음에 그 다음에 이
한글 편지, 언간 자료에 나타나는 어휘 있지 않습니까? 이 어휘를 중심으로 해서 한글 편지, 언간 자료에 나타나는 어휘만 모아서 조선시대 한글 편지 어휘 사전이라고 하는 책을 총 6권을 내게 됐습니다. 그래서 이 사전을 통해서 예전에는 우리 한국의 고어사전 하면 보통 언해 자료를 위준으로 한 언해 자료를 바탕으로 한 사전만이 있었습니다. 그런데 제가 2016년에 이렇게 한글 편지 어휘 사전을 만들게 되면서 이제는 언해 자료를 바탕으로 한 고어 사전도 볼 수 있고 언간 자료를 바탕으로 한 고어 사전도 서로 비교하면서 참조할 수 있게 되었기 때문에 이제는 한국어 연구를 하는데 국어 사전, The History of Language, Korean Language를 연구할 때 아주 중요한 자료로 자리를 잡게 되었습니다. 예, 지금까지 제가 그 언간에 대한 소개와 함께 언간 자료의 특성을 5가지로 말씀드리고 그러한 것들이 여러 학문 분야에 어떠한 가치를 가지는지에 대해서 좀 설명을 드렸습니다. 제가 영어가 능숙하지 못해서 한국어로 이렇게 말씀을 드리는데 지금도 뭐 천천히 말씀드린다고 했지만은 아마 굉장히 듣기 어려우셨을 것 같습니다. 예, 좀 더 이렇게 속도 조절을 못해서 강연을 어렵게 듣게 만들어서 죄송한 기분이 드는군요. 일단 지금까지 들어주셔서 대단히 감사합니다. 제 강연은 이것으로 마치도록 하겠습니다. 그러면 공유를 중지하겠습니다. 네, 두루스 교수님. 네. 네, 죄송합니다. 천천히 한다고 해도. 아니요, 무슨 죄송할 거 없으시죠. 저희가 오히려 아주 깊은 감사 말씀을 드려야죠. 아주 재밌는 발표해 주셔서. 제가 지금까지 뭐 대충 저기 말씀하실 때 대충 챗룸에다가 약간 조금 설명했는데요. Ho scritto, I have written in the chat room roughly the subject of Professor Huang's talk. So if there are any questions, this is a very good occasion and a very good moment for us, for you, for all you participants to ask questions to Professor Huang. So please, I invite you to ask questions. Are there any questions regarding the presentation? Any curiosities, any interests? C'è qualcuno che ha delle curiosità, delle domande, ma anche così sulla questione, diciamo, delle lettere a corte, lettere tra le persone, diciamo, normali. Buongiorno professoressa. Non so se potrei chiedere a lei di tradurre perché magari si perde. Assolutamente, non ti preoccupare, per quanto posso. Io avevo anche ascoltato le conferenze a marzo. Degli anni scorsi, sì, dell'anno scorso, sì. Quello che mi è rimasto è che comunque le lettere erano principalmente un mezzo di comunicazione usato, le lettere ovviamente in Onmun, tra donne e raramente si vedeva che gli uomini tra di loro si scrivevano in Onmun. E invece adesso abbiamo visto un esempio di un padre che scrive al figlio ed era una lettera appunto in Onmun. E volevo chiedere in quali situazioni possiamo vedere questo scambio in
Onmun tra uomini. Tra E uomini, sì. sì, e se è Mm. solo ad esempio nell'ambito familiare o si può anche, che ne so, tra un superiore e un inferiore. 오케이. 교수님 아주 예. 재밌는 질문이에요. 그러니까 뭡니까? 지금까지 저기 언간에 대해서 디아나 마리아라도 작년 저기 그 특강도 들었어요. 그래서 예, 감사합니다. 지금까지 저기 들었던 얘기는 그 편지는 뭐 여성 사이 아니면은 둘 중에 여성이 하나 돼야 된다고 그렇게 알고 있었는데 오늘은 소개해 주신 그 편지 중에서 아버님이 아들한테 쓴 편지도 있었고 하하. 한글로 그러니까 언문으로 그렇게 쓰여진 편지였다고 그러면은 이럴 경우에는 저기 어떤 식으로 그러니까 아버지와 아들만 사이에 있는 건가요? 아니면은 그 가족 이외에도 가족 바깥에도 이런 일이 벌어질 수 있는지, 그러니까 언문으로 남자와 남자 사이에 언문을 사용하는 그런 그런 현황이. 예. 그런데 오늘 그 며느리하고 손자, 예, 동시에 음, 며느리한테는 언문을 썼고요. 언간. 음, 음. 손자한테는 한자를 썼어요. 그러니까 아, 남성과 남성에서는, 아, 예, 그러니까 이건 오히려 그 제약 현상, 제약이 음, 있는 거를 더 보여주는 거고요. 그런데 오케이. 이제 남성과 남성 간에 쓴 게 있습니다. 예를 들어 스님, 절에 있는 오케이. 스님들 네네네. 간에 그 아직 실물이 남아 있습니다. 그리고 또 오케이. 중요한 게 있습니다. 그리고 또 한 케이스는 중국에 사신으로 가잖아요. 그러면 네네. 중국에 사신으로 간 사람이 한국에 보고를 할 때는 그 신의주 같은데 이제 그 관문을 지키고 있는 사람 있지 않습니까? 그 책임자. 서로 사신과 책임자 사이에는 언간을 씁니다. 한문으로 쓸 수 있는 것인데 왜? 비밀. 비밀을 유지하기 위해서. 예, 네. 그렇게 특별한 경우에는 남성과 음, 남성 사이에서도 썼고, 음, 더 재미있는 거는 노비. 노비. 노비가 남성일 때. 네, 그러니까 상전이 남성이고 위에 주인이 남성이고 노비도 네, 그 하층민이 남성일 때. 네. 그럴 때 남성과 남성 사이에서 한글. 한글이 쓰였다. 글을 왜냐? 모르니까 노비는 한자는, 한자를 알 수 음, 없으니까. 예, 오케이. 그러니까 일반적인 데서 벗어나는 예들이 그러한 예들이 있다. Ok. 말씀드릴 수 Allora, 있습니다. sì, allora, la domanda è stata molto interessante. Dunque, il caso di prima, in realtà conteneva due scritture, una alla nuora e una al nipote, credo, adesso non mi ricordo bene, però quella alla nuora era scritta in Onmun, quella al nipote era scritta in Hanja, in Hanmun, e quindi ha rafforzato ancora di più l'idea, diciamo, di questa suddivisione, no? Tra Hanmun tra gli uomini e Onmun per lettere scritte o tra donne oppure indirizzate a donne. Però ci sono dei casi, in effetti, ci sono dei casi in cui tra uomini si scrive in Onmun, no? Si adopera l'alfabeto. Uno è il caso dei Sunim, lui ha citato dei Sunim, quindi monaci buddisti che tra di loro comunicano in alfabeto, oppure dei rappresentanti diplomatici, insomma, delle persone comunque in missione o comunque stabilmente in Cina, per esempio, perché si dice che pure questi diplomatici, insomma, queste figure scrivessero in alfabeto nel tentativo di mantenere il segreto, se c'erano magari delle comunicazioni che dovevano rimanere segrete, perché i cinesi non conoscevano l'alfabeto.
E poi ci sono anche, sempre tra uomini, cioè tra uomini, esempi di lettere scritte in Onmun, anche quando il proprietario di uno schiavo, insomma di un servitore, ehm, deve scrivere una lettera allo schiavo o per lo schiavo e quindi scrive in alfabeto, perché la controparte ovviamente non era colta a sufficienza e non conosceva lo Hanmun. Quindi anche in questo caso c'è proprio la necessità, c'è l'esigenza di comunicare con la persona e si comunica nell'unico modo noto. Mm. Ci sono altre domande o non so, Diana, ti basta? Vuoi elaborare oltre il concetto? No, è stato molto chiaro, grazie mille. 교수님 감사드립니다. 아이, 잠깐만요. 저도 감사합니다. 사실 제 관심도 일본 문자 가나 있잖아요. 가나. 이 가나의 경우에도 그게 여성에게 좀 한정된 경향이 있었다. 그러니까 이게 비교 문화적으로도 한번 살펴볼 필요가 있다고 느끼고 있거든요. 그러니까 다이그래피아나 다이글로시아나 이랬을 때 유럽이나 다른 지역에서도 이렇게 젠더와 관련된 문자 현상, 언어 현상이 있었는가? 저도 궁금합니다. 두루스 교수님 한번 말씀 좀 해주시겠습니까? Allora, ti ringrazio anch'io per la domanda che hai posto, perché anch'io sono molto interessato alla caratteristica del Gender Related Writing System che appare nella diglossia. E ad esempio come il kana, no? Il kana in Giappone, che sappiamo essere stato limitato alle donne giapponesi, per cui è interessante anche vedere come persino nella scrittura, non soltanto nella lingua, ma persino nella scrittura, troviamo questi esempi di gender related writing examples. E quindi anch'io ti ringrazio per la domanda che hai posto, perché mi ha permesso appunto di parlare anche di questo tema. Ci sono altre domande? Volete intervenire ancora con qualche altra curiosità, qualche altra esigenza di chiarimento? Pare che non ce ne siano più. Ah sì, ecco, allora. Ah, ok, questa è una domanda in chat. 여기 chatroom에서 나온 그런 질문인데요. 그 예. 마누라라는 그 terminology, 그 편지는 다시 한번 말씀해 주실래요? 어떤 편지, 누가 누구한테 썼는지, 그러니까 궁중에서 나온 그런 편지인가요? 어떻게 좀 말씀 다시 예, 주실래요? 알겠습니다. 우선 아까 마지막 편지에 흥선대원군 명성왕후 이런 궁궐, 대궐에 있는 그러니까 마누라는 궁중용어입니다. 궁중용어. Il 궁중용어인데 termine, il 예, termine, il termine manura è un termine usato a corte e la lettera è quella scritta da Hung Song Taewong-gun diciamo alla regina, no? 명성왕후라고 하셨죠? 예, 명성왕후? 명성왕후, 왕비. Sì, alla regina Myeongsong. E era un momento, sapete, insomma, dal punto di vista storico c'era questa lotta di potere, no? Tra le due figure. In ogni caso, comunque la lettera, il termine manura
è un termine che si usava, veniva usato a corte e la lettera è una lettera scritta a corte, quindi il massimo della nobiltà, no? 예, 지금 그 마누라는 궁중에서는 제일 높이는 호칭이었거든요. 그런데 오늘날 한국어에서는 자기 아내를 그리고 궁중 용어로는 남성에게도 쓸 수 있고 여성에게도 쓸 수 있었어요. 아, 마누라라는 예, 타이틀이요? 마누라가 남성 오케이. 여성 제약이 없었는데 현대 한국어에서는 여성에게만 쓰죠. 그리고 가치를 보면 많이 낮아진 거죠. 그런데 이런 제가 알기로는 프랑스 궁중 용어에서도 그 공주를 뜻하는 말이 일상어에서는 가치가 많이 낮아져서 이렇게 궁중어가 높은 아주 존칭이었던 것이 그 민간에서는 가치가 낮아지는 이런 현상이 마누라, 한국어의 마누라에만 있는 게 아니다. 이렇게 알고 있습니다. Quindi, allora, poi un'altra cosa molto, molto interessante, dunque il termine manura ai tempi, diciamo, quando era usato a corte fino alla fine del XIX secolo, era un termine che poteva essere usato sia per gli uomini sia per le donne ed era un titolo di altissimo grado, quindi era il massimo titolo che si poteva usare a corte, per cui non era un dispregiativo, no? E sicuramente non era una diminuzio per la persona verso la quale questo termine veniva utilizzato. Mentre adesso il termine significa moglie e viene usato soltanto per la propria Urimanura, no? Per mia moglie in questo senso, quindi il marito lo usa per la propria moglie e c'è stato quindi non solo una diminuzione, nel senso che è un termine che traduce la parola moglie e non un titolo particolarmente elevato, ma soprattutto è stato registrato soltanto, adesso l'uso viene registrato soltanto per, diciamo, come termine femminile, quindi di genere, e quindi che indica la parola moglie. Ci sono vari casi in cui non soltanto in questo termine, ma anche altri termini in coreano sono stati, diciamo, diminuiti di grado, diminuiti di prestigio, privati del prestigio che prima avevano, quindi questo non è l'unico termine. E poi so che questa caratteristica, insomma, questa realtà si ritrova anche per esempio nel linguaggio di corte francese, dove alcuni termini sono poi diventati, diciamo, di uso comune e sono stati, diciamo, svuotati del loro significato, diciamo, un po' più nobile, più elegante. Marcella, abbiamo risposto sì. Quindi con questa lettera possiamo notare che anche in corte era spesso comune scrivere in alfabeto quando si rivolgevano alle donne, anche se fosse una regina e in teoria studiavano gli hanja. Sì, perché 그러니까 여기 지금 이 편지로서는 물론 여성한테 그 궁중에서도 한글로 쓴 이유는 바로 여성이었기 때문에 그리고 그렇습니다. 그러니까 그 궁중에 있는 그런 그 여성들은 사실은 한자도 조금 배웠는데도 언문으로 편지를 썼다라는 그렇습니다. 그런 현상이 보입니다. 예. Sì, giusto, brava Marcela. Ci sono altre curiosità, altri commenti, altre domande? Perché altrimenti tra pochino, insomma, lasciamo andare anche il professore. Sono trascorse 2 ore. 정말 감사드립니다. 우리 학생들은 잘해요. 아, 그렇군요. 예. ci sono cose che magari non avete capito bene,
e per favore, insomma, non lo so, anche dei concetti che non sono proprio chiari. Comunque il professor Huang l'anno prossimo verrà da noi come visiting professor e quindi avremo modo di lavorare insieme a lui per tutto un semestre, perché lui verrà, speriamo che non ci siano problemi di visto per lui, ci muoveremo ancora prima. E però vediamo insomma no, avremo tantissimo e avremo anche due altre attività, un workshop e un seminario anche di scrittura proprio nel Kungce, cioè in questo stile di palazzo che poi diventa comunque uno stile calligrafico estremamente ricercato, estremamente anche imitato e praticato proprio perché è molto elegante, molto, molto bello, scorrevole ed elegante. E quindi io insomma intanto vi volevo dire anche questo, vi volevo comunicare anche questo. E a questo punto 황 교수님께 그러니까 질문이 이제는 없는 것 같아요. 더 이상 예, 없는 것 같고. 알겠습니다. 예, 그래서 일단 끝내도록 하죠. 그러니까 예, 아주 저도 정말 감사드리면서 아, 어, 다음에 그러니까 우리 내년에 물론 교수님께서 내년에 또 여기 오시겠지만 우리 학생들한테 제가 일단 소개했고 예, 내년에 예. 또 알려줬고 우리 내년에 교수님께서 여기 오신다고 그리고 우리 워크숍 앤 세미나 on 궁채 그것도 가질 거라고 예. 알려줬고 오늘은 정말 수고 많으셨어요, 교수님. 아, 정말 예. 고맙습니다. 아주 예, 작년하고 좀 차이, 새로운 그런 요소들도 나타냈고, 굉장히 매번 들으면 매번 들을수록 굉장히 좀 재밌어요, 이 분야에 아, 대해서. 그래서 다행입니다. 정말 고맙습니다. 예, 들어주셔서 정말 감사합니다. 예, Grazie per avermi ascoltato fino alla fine. Allora facciamogli un applauso, se vi potete collegare almeno sul video, almeno un pochino, facciamogli un applauso di ringraziamento e poi lo lasciamo andare il professore, ringraziandolo per queste 2 splendide ore che ci ha voluto dedicare. Ci siete? grazie 예. professore, 고맙습니다. 건강히 지내세요.